नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हाँ ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल सतपाल जग्गू एजुकेशन जोन पॉइंट के उपर। अज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पंजाब जीके ਦੇ ਵਿੱਚ जो अपना पंजाब इतिहास आप शुरू किया होया है जी, उसके 2-3 टॉपिक आप शुरुआत ही कर चुके हाँ। पंजाब दी फिजिकल फीचर्स सोर्सिस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ इतिहास के, फिर 16वीं सदी का पंजाब किस तरीके का सी, ये सारियां गल्लां आपां तुहाडे नाल डिस्कस कर चुके हाँ। नैक्सट टॉपिक आप हुण गुरुआं के इतिहास को शुरू करन जा रहे हाँ जी। तो उन्होंने सब तो पहले गुरु साडे कोल हैगे ने गुरु नानक देव जी। तो ध्यान दे नाल देखो जी, सब तो पहला गुरु नानक देव जी नूं ही सिख धर्म का बानी, सिख धर्म का मोढी, सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। पहले गुरु ने 1469 तो लैके 1539 तक का इन्हां दा समय है। 1469 के विच जन्म है, 1539 के विच इन्हां दा ज्योति जोत समाउणा है। हुण देखो इन्हां दा नाम नानक क्यों पिया सीगा, क्योंकि इन्हां दा जन्म जिहड़ा है जी वो नानक के परिवार दे विच होया सी, इस करके इन्हां दा नाम नानक है। बर्थ पूरी डेट है जी 15 अप्रैल 1469 के विच इन्हां दा जन्म होया है। कत्तक दी पुन्निया नूं इन्हां दा जन्म होया सी। राय भोई दी तलवंडी जगह है जिथे इन्हां दा जन्म होया है। ये जगह पश्चिमी पाकिस्तान दे विच पैंदी है। वर्तमान नाम इस जगह का ननकाना साहिब है। पिता का नाम कल्याण राय, इस इन्हां नूं मेहता कालू के नाम नाल भी जानिया गया है। बेदी परिवार के विच इन्हां दा जन्म होया सी, मतलब मेहता कालू जी बेदी परिवार के नाल संबंध रखते सी। पेशा अगर देखा जाए तो ये सीगे मुंशी, या तुसीं कह सकते हो दीवान, या तुसीं कह सकते हो खजानची, मतलब एक मुनीमगिरी का काम करते सी। माता का नाम तृप्ता देवी है बाबे नानक दी। भैन का नाम नानकी सी। जीजा जिहड़े सीगे जी उन्हां दा नाम सी भाई जयराम जी। भैन नानकी की जिहड़ी शादी हुई सी जयराम जी दे नाल, जयराम जी सुल्तानपुर के निवासी ने। एजुकेशन गुरु नानक देव जी की अगर गल करिए तो 7 साल की उम्र के विच शुरू हो गई सी। हिंदी की इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है पंडित गोपाल तो। संस्कृत भाषा का ज्ञान इन्होंने हासिल किया पंडित ब्रिजलाल के कोलों। फारसी भाषा का ज्ञान मौलवी कुतुबुद्दीन तो इन्होंने ग्रहण किया सी। तो ये वाला पोर्शन खत्म। हुण इधर आ जाओ, यह जी विआह बाबे नानक का विआह 15-16 साल की उम्र के 1487 के विच होया सी। माता सुलखणी जी के नाल इन्हां दा विआह हो रहा है। माता सुलखणी जी के पिता का नाम मूलचंद है। मूलचंद जी या माता सुलखणी जी जिला गुरदासपुर के विच बटाला के निवासी सी। 2 संतानां इन्हां दे घर होईयां ने। 2 पुत्र ने। वड्डे पुत्र का नाम श्रीचंद है, छोटे का नाम लक्ष्मीदास है। श्रीचंद जी एक अजिहे रहे ने पुत्र जिन्हों ने एक अपनी ही संप्रदाय स्थापित की सी, जिसका नाम सी उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय जिहड़े आपां कह दईए भी अपने शरीर ते सुवाह वगैरह मल के जंगलों के विच संन्यास ग्रहण करते सी, जो कि सिख धर्म के नाल इन्हां दी आइडियोलॉजी जिहड़ी है वो मैच नहीं करती। अगर आपां बाबे नानक दे कम्मां दे बारे में देखिए तो सब तो पहला काम रहा है इन्हां दा मੱਝਾਂ चराउणा। बाद में इन्हां ने सुल्तानपुर लोधी दे विच जाके मोदी खाने विच नौकरी की सी। मोदी खाना कहा जाता है जी अन्न भंडार नूं। सुल्तानपुर का जिहड़ा कह सकते हाँ जो हाकम सी उसका नाम सी दौलत खां। तो दौलत खां का एक अन्न भंडार सी, अन्न भंडार नूं कहा जाता है मोदी खाना। तो मतलब दौलत खां दे ਜਾਂ कह दो लोधी के मोदी खाने में जिहड़ा है जी इन्हां ने नौकरी की सी। 13 तोलियां सी, वो वाला कॉन्सैप्ट इत्थे ही चलिया सीगा। ज्ञान प्राप्ति 1499 के विच हुई है। काली बेही नदी के किनारे 3 दिन बाबा नानक समाधि दे विच लीन रहे। कई किताबों के विच लिखिया है अलोप रहे ने, 3 दिन नदी के विच अलोप रहे, जो कि गलत है। ऐदा नहीं है, ये लिखण वालियां दी शरारत है, ऐदा नहीं है। 3 दिन इन्होंने समाधि के विच लीन रहे, अपने आप को जानिया। अगर आप गल करिए काली नदी के उपर, तो काली नदी एक अजिही काली बेही नदी जिहड़ी है ये ब्यास नदी की ही एक शाखा है, ब्रांच है। ये ब्यास नदी के विचों ही निकलती है तो ब्यास नदी के विच ही जाके समा जाती है। ब्यास नदी के विचों जदों ये निकलती है उदों पिंड धनोआ है, जिला हुशियारपुर है, तो मुकेरियां तहसील के विच पिंड धनोआ पैंदा है। उत्थों ये नदी निकलती है तो अगे जाके हरीके झंब नामक एक पिंड है, उस पिंड के विच की है जी तरनतारन जिला, उत्थे जाके ये इस ब्यास नदी के विच वापस मिल जाती है। दूसरी गल आप देखिए तो जदों गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्हां ने पहले शब्द जिहड़े बोले सी वो ये बोले सी भी ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान,
ठीक। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ 1499 ਤੋਂ 1521 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਦਪੁਰ। ਦੇਖੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ। ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਹੈ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਏ ਤਲੂੰਬਾ। ਤਲੂੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਲੂੰਬਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਹੋਵਾ। ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਐਸ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ ਪਾਣੀਪਤ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਕਾਸ਼ੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ। ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ। ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ। ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਚਤੁਰਦਾਸ। ਚਤੁਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ? ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਗੋਰਖਮਤਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਮਤਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਮਤਾ ਗਏ। ਗੋਰਖਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਰਖਮਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ। ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਗੋਰਖਮਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੋਰਖਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਪਟਨਾ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮਕ ਸ਼ਰਾਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗਿਆ ਪਟਨਾ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਕਾ। ਢਾਕਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਸ਼ਾਮਲ ਦਾਸ ਤੇ ਚੰਦਰਨਾਥ, ਇਹ 3 ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਮਰੂਪ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੂਰਾ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਨੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗगन में थाल रवै चंद दीपक तारका मंडल जनक मोती। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੋਧਨ
ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਬੁਸ਼ਹਰ। ਬੁਸ਼ਹਰ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਾਮਕ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਸਟ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 1510 ਤੋਂ 1515 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। 2 ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਦੋਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੋਏ ਬੋਲ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਨੇਰ ਗਏ। ਭਟਨੇਰ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਗਏ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਬੂ ਗਏ। ਆਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਭੀ ਨਾਮਕ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਆਬੂ ਦਾ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਆਬੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਦੌਰ ਗਏ। ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਉਜੈਨ, ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਤੋਂ ਮਦਰਾਸ, ਪੌਂਡੇਚੇਰੀ, ਫਿਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਜੈਨ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਸਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਿਪਰਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਝੰਡਾ, ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਝੰਡਾ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 1515 ਤੋਂ 1517 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਸੂ ਲੋਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੀਮਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਹੰਸੂ ਲੋਹਾਰ ਅਤੇ ਛੀਮਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਗਏ ਨੇ? ਕਾਂਗੜਾ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੰਡੀ, ਸੰਕੇਤ, ਕੁੱਲੂ, ਚੰਬਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੰਬਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਈ 1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਗਏ ਸੀ। ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ। ਐਸੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਵੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮੀਆਂ ਉਵੇਂ ਕਾਵਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰੁਕਨੁਦੀਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਿਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਸ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1593 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਮਾਝ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਪੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ, ਖਿੱਤ, ਪੱਟੀ, 12 ਮਹਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ 22 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੋਵੇ, ਪੀਐਸ ਸਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਨਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ।